Assalamu alaikum. Good morning, my dear student. As you all know, today we are going to read about small intestine. You have read about stomach by Dr. Pranti Madam. I hope that you have read well about stomach. And today we are going to read about part of the small intestine. Small intestine has three parts: duodenum, jejunum, and ileum. Duodenum is duodenum is তোমাদেরকে প্রান্তি ম্যাডাম পড়াচ্ছে, আমি তোমাদেরকে জেজুনাম অ্যান্ড আইলিয়াম পড়াবো। As we all know, this is a difficult situation and anatomy class is actually based on the viscera, and small intestine viscera is very much important for professional examination, but we cannot see the viscera, so we will talk about theory today. Jejunum and ileum, this is a very short topic, but this is very much important and very much asked in the Viva exam. Okay, we all know about small intestine. What we have to know for the examination about small intestine, that is parts of the small intestine, number 1, number 2, length of the small intestine, and different length of the different part of small intestine. অর্থাৎ স্মল ইন্টেস্টাইন কি দিয়ে হয়? ডিউডেনাম, জেজুনাম অ্যান্ড আইলিয়াম। দেন এই তিনটার আলাদা করে আমরা লেন্থ করব, ঠিক আছে? তো ফার্স্টে আমরা শুরু করি, হোয়াট ইজ দ্য লেন্থ অফ দ্য স্মল ইন্টেস্টাইন? ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, ভেরি মাচ আস্কড ইন দ্য ভাইভা এক্সাম। লেন্থ অফ দ্য স্মল ইন্টেস্টাইন ইজ 6 মিটার অর 20 ফিট। দুইভাবেই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, মিটারেও এবং হচ্ছে ফিটে। 6 মিটার or 20 ফিট, যার মধ্যে জেজুনামের লেন্থ কত আর আইলিয়ামের লেন্থ কত এটা আমরা জানবো। আচ্ছা, জেজুনামের লেন্থ হচ্ছে কত? 8 ফিট অ্যান্ড আইলিয়ামের লেন্থ কত? 12 ফিট। তাহলে দুইটা মিলা হয়ে গেল 20 ফিট। তাহলে স্মল ইন্টেস্টাইনের টোটাল লেন্থ হচ্ছে 6 মিটার or 20 ফিট, আর জেজুনামের আলাদা করে যদি আমরা বলি সেটা হচ্ছে 8 ফিট এবং আইলিয়ামের হচ্ছে 12 ফিট। 12 ফিট, দ্যাট ইজ 12 ফিট। আচ্ছা, জেজুনাম এবং আইলিয়াম থেকে আমাদের কি জানতে হবে? অ্যাট ফার্স্ট উই হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য ভিসেরা, their anatomical points and identification and difference of the jejunum and ileum. যেহেতু তোমরা ডিউডেনাম পড়ছো, প্রান্তি ম্যাডাম পড়াচ্ছেন, প্রথমে আমাদের যে ডিফারেন্সটা পড়তে হবে সেটা হচ্ছে ডিউডেনামের সাথে রেস্ট অফ দ্য স্মল ইন্টেস্টাইনের কি ডিফারেন্স আছে। তোমাদের দত্ত স্যারের বইতে খুব সুন্দর করে 3টা ডিফারেন্স দেওয়া আছে। দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ডিউডেনাম and rest of the small intestine. Duodenum and rest of the small intestine. Okay, as you all know, duodenum is fixed part. Duodenum is fixed part of the small intestine, but rest of the part, that is the jejunum and ileum. That is the jejunum and ileum. They are the mobile part of the small intestine. তাহলে ফার্স্ট ডিফারেন্স আমরা কি দেখলাম? ডিউডেনাম is the fixed part and jejunum ileum is the mobile part of the small intestine. সেকেন্ড ডিফারেন্স আমরা পড়ব, there is no mesentery in the duodenum but there is mesentery present in jejunum and ileum. What is the mesentery? We'll know later. For now, the mesentery is a broad fan-shaped peritoneum that suspend the small intestine from the posterior abdominal wall. ওকে, তাহলে দুইটা পয়েন্ট আমরা দেখলাম, সেটা হচ্ছে ডিউডেনাম ইজ দ্য ফিক্সড পার্ট বাট জেজুনাম অ্যান্ড আইলিয়াম ইজ দ্য মোবাইল পার্ট। সেকেন্ড ডিফারেন্স দেখলাম, ডিউডেনাম দেয়ার ইজ নো মেসেন্ট্রি বাট ইন জেজুনাম অ্যান্ড আইলিয়াম দেয়ার ইজ মেসেন্ট্রি। ওকে, নেক্সট ডিফারেন্স কি বলেছে? নেক্সট ডিফারেন্স দেখে ডিউডেনামে বলেছে ইট ইজ সাপ্লাইড বাই 2 rows of the vasa recta but rest of the small gut supplied by single row of the vasa recta. What is vasa recta? We'll know later. Third difference, presence of Brunner's glands in the submucosal coat but in rest of the small gut there is no Brunner's gland in the submucous coat. Brunner's gland, submucous coat, these are the part of the histology. We'll read about it in histology. Okay, now most important যেটা আমাদের জানতে হবে এবং বুঝতে হবে, ভিসেরাতে চিনতে হবে, you have to identify the difference in the viscera.
the difference between jejunum and ileum. ওকে, ডিফারেন্স বিটুইন জেজুনাম অ্যান্ড আইলিয়াম, এই দুইটা ডিফারেন্স আমাদের খুবই important in everywhere, in written, in viva exam, very much important difference between jejunum and ileum. Okay, when you will be asked about difference, tell the difference between jejunum and ileum in viva, you will tell the difference by identifying the viscera. তোমাদেরকে ডিফারেন্সগুলো ভিসেরাতে দেখাতে হবে, বাট নাও ফর নাও উইল আইডেন্টিফাই দ্য ডিফারেন্স ইন কেস অফ অ্যাটলাস, নিটার অ্যাটলাস। আই হোপ ইউ অল হ্যাভ নিটার অ্যাটলাস ইন ইউর হ্যান্ডস নাও। ওকে, আচ্ছা, to read about the difference between jejunum and ileum, we will divide it into two broad heading. One broad heading is external difference, two broad heading is internal difference. তাহলে জেজুনাম এবং আইলিয়ামের মাঝে যে ডিফারেন্স আছে সেটাকে আমরা দুইটা ব্রড হেডিং এ পড়বো, একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল ডিফারেন্স আর একটা হচ্ছে ইন্টারনাল ডিফারেন্স। তোমাদের সবার কাছে দত্ত স্যারের বই আছে, আমি আশা করি দত্ত স্যারের বইতে এই ডিফারেন্সটা পড়ে ফেলতে হবে। এখন কি ভাবে পড়তে হবে, আচ্ছা সবাই একটু বইয়ের দিকে তাকাবে এটা পড়ার সময়, তার সাথে নিটারটাও পাশে রাখবে, উইল বি ক্লিয়ার, ইওর কনসেপশন উইল বি ক্লিয়ার। ওকে, তাহলে দিস ইজ দ্য জেজুনাম and this is the ileum. Okay, these are the part of the small intestine. We have already told that duodenum is the fixed part and jejunum ileum is the mobile part. Now first difference, you can if you identify and if you look at this picture closely, you can see that the jejunum is thicker than ileum. তাহলে আমাদের প্রথম ডিফারেন্স হলো থিকার থিনার, হুইচ ইজ মোর থিকার, জেজুনাম ইজ থিকার অ্যান্ড আইলিয়াম ইজ থিনার। ওকে, ফার্স্ট ডিফারেন্সই তোমরা দেখতে পাবে, এক নম্বরে দেওয়া আছে ওয়াইডার থিকার আর এটা হচ্ছে ন্যারোয়ার থিনার। কোনটাকে আমরা ওয়াইড ন্যারো বলবো, লুমেনটা, দিস ইজ দ্য লুমেন। ঠিক আছে, ইউ উইল গেট টু সি দিস ইন ভিসেরা। This is the lumen. Jejunum is thicker, lumen is wider, ileum is thinner and lumen is narrow. তাহলে দিস এটা গেল হচ্ছে আমাদের প্রথম ডিফারেন্স। সেকেন্ড ডিফারেন্স থিকার থিনার লুমেনের ব্যাপারে আমরা বললাম। নেক্সট ডিফারেন্স বলেছে যে জেজুনাম ইজ মোর ভাস্কুলার বাট আইলিয়াম ইজ লেস ভাস্কুলার। ভাস্কুলারিটির ব্যাপারে উইল রিড নেক্সট। আচ্ছা, নেক্সট যেটা আমাদের জানতে হবে ডিফারেন্স, সেটা হচ্ছে জেজুনাম occupies the proximal 2/5 of the small gut and ileum occupies the distal 3/5 of the small gut. Proximal 2/5, distal 3/5. Okay, next যেটা ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে we have already read about the 8 regions of the abdomen. তো আমাদের জানতে হবে জেজুনাম কোন রিজিয়নে থাকে, আইলিয়াম কোন রিজিয়নে থাকে। জেজুনাম থাকে আম্বিলিকাল রিজিয়নে অ্যান্ড আইলিয়াম থাকে কোন রিজিয়নে, হাইপোগ্যাস্ট্রিক অ্যান্ড পেলভিক রিজিয়নে। ঠিক আছে, জেজুনাম থাকে হচ্ছে আম্বিলিকাস রিজিয়নে আর আইলিয়াম থাকে হাইপোগ্যাস্ট্রিক অ্যান্ড পেলভিক রিজিয়নে। দ্য ডিফারেন্স উই আর টকিং, দিস আর অল দ্য এক্সটার্নাল ফিচার, দ্যাট মিন we can see it in naked eye without dissecting it internally. ঠিক আছে, these are the external feature. I will tell again difference between jejunum and ileum. আচ্ছা, তাহলে jejunum is thicker, ileum is thinner. Lumen of the jejunum is wider, lumen of the ileum is narrower. Jejunum is more vascular, ileum is less vascular. ওকে, নেক্সট আমরা পড়েছি প্রক্সিমাল 2/5 অফ দ্য স্মল ইন্টেস্টাইনে থাকে জেজুনাম আর ডিস্টাল 3/5 অফ দ্য স্মল ইন্টেস্টাইনে থাকে আইলিয়াম। নেক্সট আমরা পড়েছি অ্যাবডোমেনের কোন রিজিয়নে জেজুনাম থাকে এবং কোন রিজিয়নে আইলিয়াম থাকে। জেজুনাম থাকে আমাদের আম্বিলিকাল রিজিয়নে আর আইলিয়াম থাকে হাইপোগ্যাস্ট্রিক অ্যান্ড পেলভিক রিজিয়নে। ওকে, নেক্সট আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, ব্লাড সাপ্লাই। আচ্ছা, we all know blood supply means artery supply and venous drainage. Artery supply means name of the artery. You are all seeing a arterial arcade here. That means some arteries. This is called arterial
আর্কেড, ঠিক আছে। এই যে লুপটা দেখছো, দিস ইজ কল্ড আর্টারিয়াল আর্কেড, and the small arteries that come from this arcade অর্থাৎ this loop, these are called vasa recta। তাহলে দুইটা নতুন টার্ম আমরা এখানে শিখলাম। এই লুপটাকে বলা হয় আর্টারিয়াল আর্কেড, and the small arteries that come from the arcade, these are called vasa recta। You will see this arterial arcade, vasa recta, in the viscera also. Now we are seeing it in the meter। Okay, so this is called ki arterial arcade, and these small arteries are called vasa recta। এখন তোমরা এই ছবি দেখেই বলতে পারো জেজুনাম এবং আইলিয়ামে জেজুনাম has less arterial arcade, or according to book we can say that one or two arterial arcade, that means we are talking about this loop। একটু আইলিয়ামের দিকে তাকাও, we have more arterial arcade, here we can see at least 3 arterial arcade, অর্থাৎ 2 or more arterial arcade। তাহলে নেক্সট ডিফারেন্স আমরা কি পেলাম, আর্টেরিয়াল আর্কেড, দিস লুপ ইজ কল্ড আর্টেরিয়াল আর্কেড। জেজুনাম হ্যাজ 1 or 2 and আইলিয়াম হ্যাজ 2 or more। ওকে, আচ্ছা, তাহলে এটা যদি 1 or 2 লেস আর্টেরিয়াল আর্কেড হয়, দ্যাট মিন্স দিস ভাসা রেক্টা উইল বি লঙ্গার ইন কেস অফ জেজুনাম, বাট ভাসা রেক্টা উইল বি শর্টার ইন কেস অফ আইলিয়াম। Okay, as there is less arterial arcade, so vasa recta will be longer to supply this, but as there is more arterial arcade, vasa recta will be shorter, length is asked। Vasa recta in case of jejunum is 4 cm and in case of ileum it is 1.25 cm roughly। আমরা হিসাব করি, তাহলে এটা খুবই জানতে হবে আমাদের about arterial arcade and হচ্ছে vasa recta। Blood supply of the whole small intestine, large intestine, you have to read, it is very important, you have to read according to development। তাহলে arterial arcade and vasa recta, in case of jejunum 1 or 2 arterial arcade, this loop, in case of ileum 2 or more arterial arcade, this loop, and in case of jejunum vasa recta is long, that is 4 cm, and in case of ileum vasa recta is short, that is 1.25 cm। Okay, these are all external feature। Now we will read about another external feature। You can see this yellow thing here, you all know yellow thing means fat। Okay, fat, in case of jejunum you can see that fat is present in middle, and ileum you can say that fat is present entire area, in the entire area te fat আছে। তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি in case of jejunum fat is present along the mesentery, here lies the mesentery। I have already told mesentery is a fold of peritoneum। Okay, and in case of ileum fat is present throughout the area। So as fat is present only root of the mesentery, you can see a transparent area here, that is called translucent window। But are you seeing any white transparent area here? No, so there is no translucent window in case of ileum। এখানে আমরা দুইটা ডিফারেন্স পেলাম। নাম্বার 1 ডিফারেন্স is fat। In case of jejunum fat is mostly confined along the root of mesentery, but in case of ileum fat is uniformly distributed। So number 2 translucent window। In case of duodenum here এই যে হোয়াইট যে এরিয়াটা দেখতে পাচ্ছ ভিসেরাতে আরো সুন্দর করে দেখা যায়। In case of jejunum translucent window present, in case of ileum there is no translucent window। এতক্ষণ আমরা যে পার্থক্যগুলো পড়লাম সেগুলো হচ্ছে সব এক্সটার্নাল ফিচার দ্যাট উই ক্যান সি ইন দ্য নেকেড আই। তাহলে আরেকবার আমি একটু র্যাপিডলি রিক্যাপিচুলেট করব কি কি এক্সটার্নাল ফিচার আমরা পড়লাম। সেটা হচ্ছে 1 নম্বর জেজুনাম ইজ থিকার, ileum is thinner। Number 2, lumen of the jejunum is wider, lumen of the jejunum is narrower। Number 3, proximal 2/5 of the small intestine এ jejunum থাকে, distal 3/5 of the small intestine এ থাকে ileum। Next, jejunum abdomen এর কোন রিজিয়নে থাকে,
umbilical region এ, and ileum থাকে hypogastric and pelvic region এ। Okay, next আমরা পড়েছি about this loop, arterial arcade and vasa recta। arterial arcade, vasa recta। এই arterial arcade, vasa recta টা তোমাদের মনে কোশ্চেন আসতে পারে কোন আর্টারি ব্রাঞ্চ? These are the branches of the superior mesenteric artery. Why they are the branches of the superior mesenteric artery? এটার কোশ্চেন আমরা পড়ব ডেভেলপমেন্টাল দিক থেকে। আচ্ছা, এই লুপটাকে বলা হয় arterial arcade, that is 1 or 2 in case of jejunum and 2 or more in case of ileum. In case of jejunum, vasa recta is longer 4 cm, and in case of ileum, vasa recta is shorter, that is 1.25 cm. Okay, next আমরা পড়েছি দুইটা পার্থক্য, একটা হচ্ছে ফ্যাট আর একটা ট্রান্সলুসেন্ট উইন্ডো। In case of jejunum, fat is mostly confined to the root of the mesentery, but in case of ileum, fat is distributed to the whole length. So there is translucent window present in case of jejunum, but no translucent window in case of ileum. Okay, so this is all about the external feature of the jejunum and ileum. Now we will read about the internal feature of the jejunum and ileum. Okay, internal feature. Internal feature means যখন আমরা এটা কেটে বা ডিসেকশন করে ভেতরে ঢুকবো, এই যে সুন্দর করে এখানে ইন্টারনাল ফিচারও দেখিয়ে দিয়েছে কি কি ইন্টারনাল ফিচার পাবো। As you all know about histology, in case of viscera we usually get 4 layers: serosa, submucosa, mucosa and হচ্ছে muscularis mucosa. There is no difference in jejunum and ileum. You are seeing serosa, muscularis mucosa, mucosa, okay, submucosa and mucosa. Okay, muscularis mucosa আবার দুইটা পার্ট আছে, আউটার লংগিটিউডিনাল এন্ড ইনার সার্কুলার। এখানে আমাদের যে জিনিসটা জানতে হবে সেটা বইতে আছে, তোমরা একটু পড়ে নিবা। দুইটা আমাদের নার্ভ প্লেক্সাস থাকে, দুইটা নার্ভ প্লেক্সাস থাকে, একটা হচ্ছে মাস্কুলার কোটে আর একটা হচ্ছে সাবমিউকাস কোটে। মাস্কুলার কোটে আমি অলরেডি বলেছি আউটার লংগিটিউডিনাল এন্ড ইনার সার্কুলার লেয়ার। বিটুইন আউটার লংগিটিউডিনাল ইনার সার্কুলার লেয়ার যে নার্ভ প্লেক্সাসটা থাকে তার নাম হচ্ছে মায়োন্টেরিক প্লেক্সাস অর অরবেক্স প্লেক্সাস, এন্ড সাবমিউকাস কোটে যেটা থাকে তার নাম হচ্ছে মেসনার্স প্লেক্সাস। ওকে, তাহলে চারটা লেয়ার কি কি? সেরাস, মাস্কুলার, সাবমিউকোসা এন্ড মিউকোসা। সেরাস হচ্ছে পেরিটোনিয়াম, মাস্কুলারের দুইটা পার্ট, আউটার লংগিটিউডিনাল, ইনার সার্কুলার। বিটুইন আউটার লংগিটিউডিনাল ইনার সার্কুলার দেয়ার ইজ এ নার্ভ প্লেক্সাস প্রেজেন্ট। কি নাম বলেছে? মায়োন্টেরিক অর অরবেক্স প্লেক্সাস। এন্ড সাবমিউকাস কোটে ওয়ান নার্ভ প্লেক্সাস প্রেজেন্ট, কি নাম বলেছি? দ্যাট ইজ দ্য মেসনার্স প্লেক্সাস। দেন হচ্ছে মিউকোসা। ইউ অলরেডি নো মিউকোসা মিন্স লাইনিং এপিথেলিয়াম। As this is viscera inside the body, the lining epithelium is simple columnar epithelium. Okay, now we'll go to the internal feature. ফার্স্ট পয়েন্টে তোমরা দেখবা দত্ত স্যার বলেছেন ইন্টারনাল ফিচার হচ্ছে সার্কুলার ফোল্ড। আচ্ছা, দিস আর দ্য সার্কুলার ফোল্ড। ডিউডেনাম তোমাদের পড়া হয়েছে, আই হোপ তোমরা জানো দুই টাইপের ফোল্ড থাকে, পার্মানেন্ট মিউকাস ফোল্ড এন্ড টেম্পোরারি মিউকাস ফোল্ড। তো এখানে যে ফোল্ডগুলো দেখছো আমরা দেখছি মিউকোসাতে, এটা হচ্ছে পার্মানেন্ট মিউকাস ফোল্ড। আচ্ছা, এটা দেখে আমাদের কি মনে হচ্ছে? এটা হচ্ছে thick permanent mucous fold, larger and thickly set in the jejunum, but ileum একটু খেয়াল করে দেখো এটা smaller এবং widely separated, smaller and widely separated. In case of jejunum আমরা দেখছি সার্কুলার ফোল্ড গুলো পার্মানেন্ট, thick and ক্লোজলি প্রেজেন্ট অর্থাৎ থিকলি সেট থাকে, আর ইন কেস অফ আইলিয়াম এটা ওয়াইডলি সেপারেটেড থাকে। গেল আমাদের ইন্টারনাল ফিচারের ফার্স্ট পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্টে দেখো বলেছে ভিলাই এর কথা। আচ্ছা, ভিলাই কি? ভিলাই হচ্ছে ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন, এবং ভিলাইয়ের কাজ কি? অ্যাবজর্পশন সারফেসটা ইনক্রিজ করা। আমরা জানি স্মল ইন্টেস্টাইনের কাজ হচ্ছে অ্যাবজর্পশন অ্যান্ড সিক্রেশন অফ সাম এনজাইমস। কি কাজে হেল্প করে? ফুড অ্যাবজর্পশনে। তাহলে এখানে ভিলাই থাকে এবং ভিলাইয়ের কাজ হচ্ছে আমাদের অ্যাবজর্পশনের সারফেসটা ইনক্রিজ করা। আচ্ছা, villi more numerous in case of jejunum and less numerous in case of ileum. তাহলে ফার্স্ট পয়েন্ট আমরা পড়লাম ইন্টারনাল ফিচারে সার্কুলার ফোল্ড, সার্কুলার মিউকাস ফোল্ড that are permanent, thickly set in jejunum
but widely separated in ileum. Next আমরা পড়েছি villi. Villi are large and more numerous in jejunum but less numerous in case of ileum. নেক্সট পয়েন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে আমাদের পিয়ার্স প্যাচেস। পিয়ার্স প্যাচেস লাস্ট পয়েন্ট অফ দ্য জেজুনাম অ্যান্ড আইলিয়াম ডিফারেন্স, সেটা হচ্ছে আমাদের পিয়ার্স প্যাচেস। হোয়াট ইজ পিয়ার্স প্যাচেস? পিয়ার্স প্যাচেস আর অ্যাগ্রেগেটেড লিমফেটিক ফলিকল। যখন একটা লিমফেটিক ফলিকল থাকে তখন সেটাকে আমরা বলি সলিটারি লিমফেটিক ফলিকল, আর যখন অনেকগুলো লিমফেটিক ফলিকল একসাথে থাকে তখন সেটাকে আমরা বলি অ্যাগ্রিগেটেড লিমফেটিক ফলিকল। আচ্ছা, পিয়ার্স প্যাচেস আর স্ক্যান্টি লেস নিউমেরাস ইন কেস অফ জেজুনাম, বাট ইন কেস অফ আইলিয়াম তোমরা যদি খেয়াল করো এখানে অ্যাগ্রিগেটেড একটা লিমফেটিক ফলিকল দেখা যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে পিয়ার্স প্যাচেস। তাহলে একটা থাকলে সলিটারি আর অ্যাগ্রিগেটেড থাকলে আমরা বলি পিয়ার্স প্যাচেস। পিয়ার্স প্যাচেসের একটা ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স আছে, দ্যাট পিয়ার্স প্যাচেস এফেক্টেড হতে পারে একটা ডিজিজে, সেটাকে আমরা বলি টাইফয়েড। টাইফয়েডের কমপ্লিকেশনে টাইফয়েড আলসার হতে পারে এবং সেখানে পিয়ার্স প্যাচেস এফেক্টেড হতে পারে। সো দিস আর দ্য ইন্টারনাল ফিচার্স অফ দ্য জেজুনাম অ্যান্ড আইলিয়াম। কি কি পয়েন্ট আমরা পড়েছি সেটা আমি আরেকবার বলবো। পয়েন্টটা হচ্ছে সার্কুলার ফোল্ডের ব্যাপারে পড়েছি, কার থিক থাকে কার থিন থাকে। থিক ইন জেজুনাম, থিন ইন আইলিয়াম। ভিলাই লার্জ অ্যান্ড মোর ইন জেজুনাম অ্যান্ড লেস ইন আইলিয়াম। দেন আমরা পড়ছি পিয়ার্স প্যাচেসটা মেইনলি প্রেজেন্ট থাকে আইলিয়ামে, বাট ইট ইজ ভেরি রেয়ার অ্যান্ড স্ক্যান্টি থাকে ইন কেস অফ জেজুনাম। তাহলে স্মল ইন্টেস্টাইন থেকে আমাদের জানতে হবে স্মল ইন্টেস্টাইনের লেংথ, পার্টস, ডিফারেন্ট পার্টের লেংথ এবং ভিসেরা আইডেন্টিফাই করে চিনতে হবে। তার সাথে সাথে আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন জেজুনাম অ্যান্ড আইলিয়াম। ডিফারেন্সগুলো তোমাদের ভিসেরাতে আইডেন্টিফাই করে বলতে হবে, আপাতত আমরা নিটার থেকেই পড়ে ফেলবো ডিফারেন্স বিটুইন জেজুনাম অ্যান্ড আইলিয়াম। ওকে, so this is all about small intestine, and there are some things you can see, features of the mucous membrane and features of the villi. These are the parts of histology actually. এখানে এত বেশি পড়া নেই, আমরা হিস্টোলজিতে এই বিষয়ে পড়বো। ঠিক আছে, তাহলে দিস ইজ অল অ্যাবাউট স্মল ইন্টেস্টাইন। স্মল ইন্টেস্টাইন থেকে আমরা কি কি পড়লাম? লেংথ পড়েছি, দ্যাট ইজ 12 ফিট। তিনটা পার্ট থাকে, ডিউডেনাম, জেজুনাম, আইলিয়াম। ডিউডেনাম ফিক্সড পার্ট অ্যান্ড রেস্ট অফ দ্য আর মোবাইল পার্ট। দুইটার লেংথ আমরা আলাদা করে পড়বো। ডিফারেন্স বিটুইন জেজুনাম, আইলিয়াম আমরা পড়বো দুইটা ব্রড হেডিংয়ে, দ্যাট ইজ হোয়াট আর দ্য এক্সটার্নাল ডিফারেন্স অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য ইন্টারনাল ডিফারেন্স। Okay, so this is all about small intestine. Thank you students. If you have any question, feel free to ask in the comment section. Thank you very much.